विद्यार्थी मित्रों एसवाय बीकॉम सेमेस्टर 3 विषय है आपणो करवेरा परिचय 1 जेमां आज आपणे मकान मिलकतनी आवक आ चेप्टरनो मित्रों अभ्यास करवानो छे। मित्रों आ चेप्टर प्रमाणे जे मालिक छे एनी पासे जे कंई मकान छे जे नवो नियम छे प्रमाणे 2 मकान सुधी तमारी जे मिलकत छे एना पर टैक्स फ्री छे मित्रों। पण 2 थी वधारे मकान मिलकत छे तमारी पासे तो ए मिलकतनी आवक पर तमारे गवर्नमेंट ने टैक्स पे करवानो छे मित्रों। तो केवी रीते एनी गणतरी करवानी छे एना जे नियमों छे ए पहला आपणे समझी लईए मित्रों। थोड़ा कॉन्सन्ट्रेशन रखो मित्रों, बहुत सरल चेप्टर है, पूरा मार्क्स आपने मळी शके एम छे। चेप्टर नंबर 6 विषय टैक्सेशन जेने पर करवेरा परिचय कही मित्रों। चेप्टर छे मकान मिलकतनी आवक। मकान मिलकतनी विद्यार्थी मित्रों सौ प्रथम पहलानो एक टॉपिक महत्वनो समझी लीए कि जे मिलकत तमे भाड़े आपेली छे ए मकानना भाड़ानी जे आवक छे एना उपर मित्रों आपणे टैक्स पे करवानो छे। तो केटली आवक टेक्सेबल गणाय तो एना माटेना जे स्टेप छे ए समझी लीए। तो स्टेप नंबर 1 छे मित्रों म्युनिसिपल आकारणी अने व्याजबी भाड़ू बेमांथी जे वधु होय ते, परंतु स्टांडर्ड रेंट थी अथवा ने प्रमाणित भाड़ू पण कहेवाय मित्रों। स्टांडर्ड रेंट एना माटे शब्द है प्रमाणित भाड़ू, बराबर। स्टांडर्ड रेंट एनी जग्याए आपणे शब्द गुजराती मीडियम छे तमारे એટલે प्रमाणित भाड़ू एवो शब्द पण आपेलो होय। तो स्टांडर्ड रेंट એટલે प्रमाणित भाड़ाथी વધુ नहीं। तो मित्रों स्टेप नंबर 1 केवी रीते नक्की थशे तमने प्रेक्टिकल मित्रों दाखलाथी ज समजावो એટલે जरा વધારે તમને એનો ખ્યાલ આવે मित्रों। मित्रों तमारी पासे 20 अ नंबरनो दाखलो है। एम म्युनिसिपल आकारणी 12,500 जो अपने नियम है म्युनिसिपल आकारणी और व्याजबी भाड़ू बेमांथी जे वधु होय लेवानुं। तो म्युनिसिपल आकारणी 12,500 है और व्याजबी भाड़ू 14,400 है। तो आ बेमांथी कई रकम लेवानी जे वधु होय। तो आ बेमांथी कई रकम नक्की थई 14,400। तो 14,400 जे रकम नक्की थई एने सरखावानी कोनी साथे प्रमाणित भाड़ा साथे। तो 14,400 ने प्रमाणित भाड़ू आ बेमांथी जे रकम ओछी होय ए पछी लेवानी। तो आ बेमां ओछी रकम कई है 12,900। आपणो जवाब पहलो स्टेप 1 में केटलो हशे 12,900 मित्रों, बराबर। तो प्रैक्टिकल मित्रों आपणे समझ्या कि म्युनिसिपल आकारणी अने व्याजबी भाड़ू बेमांथी जे वधु होय परंतु स्टांडर्ड रेंटथी वधु नहीं। त्यार पछी स्टेप नंबर 2 है खरेखर मळेल के मळवा पात्र भाड़ू। मित्रों जे भाड़ू आपने खरेखर मळेल छे ए अथवा तो जे मळवानुं बाकी छे अंदर उमेराई जाए એટલે कुल એટલે खरेखर मळेल अथवा तो मळवा पात्र जे भाड़ू होय ए। मित्रों आ 2 स्टेप तमारे करवाना। स्टेप नंबर 3 स्टेप 1 ની જે રકમ નક્કી થઈ હોય એ રકમ
અને સ્ટેપ 2ની જે રકમ નક્કી થઈ હોય એ રકમ. આ બંને રકમમાંથી જે રકમ વધુ હોય એને સ્ટેપ 3 કહેવાય. તો અહીં લખશું સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 માંથી જે વધુ હોય, આ બે સ્ટેપમાં જે રકમ વધુ હોય એ સ્ટેપ 3ની રકમ. અને સ્ટેપ 3ની રકમ જે નક્કી થઈ મિત્રો એને આપણે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કહીશું મિત્રો, બરાબર. આ સ્ટેપ નંબર 3 એને ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કહેવાય. તો સ્ટેપ 3નો જવાબ એ આપણા માટે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય છે. તો પહેલાં આપણે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કરવા માટે કમ્પલસરી આ 3 સ્ટેપ કરવા પડશે મિત્રો. અને સ્ટેપ નંબર 3માં જે જવાબ આવ્યો એ આપણું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય થશે. પણ એક મહત્ત્વની નોંધ મિત્રો હું અહીં લખી રાખીશ, સમજો. સ્ટેપ નંબર 3 એ તમારું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય ક્યારે ન કહેવાય? તો તમે જે મિલકત ભાડે આપી છે એ મિલકત અમુક સમય દરમિયાન ખાલી રહી હોય, એટલે આખું વર્ષ ભાડે ના આપેલી હોય, 1-2 મહિના વર્ષમાં ખાલી રહી હોય, વેકેન્સી પીરિયડ જેને કહેવાય, ત્યારે તમારે સ્ટેપ નંબર 4 કરવાનું છે. તો નોંધ કરીને લખું છું કે જ્યારે મિલકત વર્ષ દરમિયાન અમુક સમય માટે, એટલે તમારું જે મકાન છે એ મકાન અમુક સમય માટે ખાલી રહેલ હોય ત્યારે સ્ટેપ 4 કરવું. અને સ્ટેપ 4નો જવાબ એને ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કરવું. જો આખા વર્ષ દરમિયાન મિલકત તમારી ભાડે ગઈ હોય, એક પણ મહિનો મિત્રો મકાન ખાલી ના રહ્યું હોય, તો સ્ટેપ 3નો જવાબ એ જ ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય. અને મકાન વર્ષ દરમિયાન અમુક સમય માટે ખાલી રહ્યું હોય, કોઈને ભાડે ના આપ્યું અમુક સમય, તો તમારે સ્ટેપ નંબર 4 કરવાનું છે. અને સ્ટેપ નંબર 4 શું છે? તો સ્ટેપ નંબર 3નો જે જવાબ આવે એ, તો સ્ટેપ 3ની રકમ જે આપણે નક્કી કરી અહીંયા એ રકમ, એમાંથી જેટલો સમય મકાન ખાલી રહ્યું હોય, તો મકાન ખાલી રહ્યા સમયનું ભાડું એ બાદ કરવાનું છે. અને પછી જે જવાબ આવ્યો એ આપણા માટે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કહેવાશે. મિત્રો ગ્રોસ વાર્ષિક જે મૂલ્ય જવાબ આપણો આવશે, સમજી લેજો અહીંયા, ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય આપણો જવાબ. જો મકાન વર્ષ દરમિયાન ખાલી ન રહ્યું હોય તો સ્ટેપ 3નો જવાબ એ આપણું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય સમજવું. અને જો મકાન વર્ષ દરમિયાન અમુક સમય માટે ખાલી રહ્યું હોય, ભાડે ન ગયું હોય, તો મિત્રો એ સમયનું ભાડું તમારે બાદ કરવાનું, જે સ્ટેપ 4 મુજબ. અને 4ના સ્ટેપને ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કહીશું. ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્યનો જે જવાબ આવશે મિત્રો, એમાંથી આપણે બાદ કરવાનું છે સ્થાનિક વેરા, જેને આપણે મ્યુનિસિપલ વેરા કહીએ છીએ. અને આ મ્યુનિસિપલ વેરા માલિકે ચૂકવેલા હોય એ લેવાનું છે, ભાડું હાથે ચૂકવેલા નહીં. તો મ્યુનિસિપલ વેરાનો જવાબ આમાંથી ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્યથી માઇનસ કરીએ, એટલે જે જવાબ આવશે એ આપણા માટે ચોખ્ખું વાર્ષિક મૂલ્ય ગણાશે મિત્રો, બરાબર. અને ચોખ્ખું વાર્ષિક મૂલ્ય જે આવે એમાંથી મિત્રો આપણે બાદ કરવાનું છે ખાસ કપાત. %30. કોના 30%? ચોખ્ખા વાર્ષિક મૂલ્યના મિત્રો. જે ચોખ્ખું વાર્ષિક મૂલ્ય છે એના 30% એ ખાસ કપાત, વત્તા બાંધકામ સમયની જે લોન છે એનું વ્યાજ મિત્રો બાદ મળશે. અને જે મૂડીકૃત વ્યાજ છે મિત્રો, તે મૂડીકૃત વ્યાજ એનો 1/5 ભાગ આપણને બાદ મળશે. અને ચાલુ વર્ષનું બાંધકામનું જે લોનનું વ્યાજ હોય એ પૂરેપૂરું આપણને બાદ મળશે મિત્રો, બરાબર. આ રકમ જે આવી મિત્રો અહીંથી બાદ કરશું, એટલે આ જે જવાબ આવ્યો એ તમારી કરપાત્ર મકાન મિલકતની આવક કહેવાય. તો મિત્રો જેટલી તમારી પાસે મિલકત છે એમાં 2 સિવાયના બાકીના જે મકાન તમારા છે એ મકાન ઉપર તમારે આ રીતે ગણતરી કરવાની છે. પછી તમે
રહેઠાણ માટે ભાડે આપેલું હોય કે ધંધા માટે ભાડે આપેલું હોય મિત્રો, બરાબર. તો આ વસ્તુને આપણે ગણતરી, તો આ ચેપ્ટરમાં મિત્રો આટલા તમારે સ્ટેપ ખાસ કમ્પલસરી યાદ રાખવાના છે, બરાબર. હવે આપણે વાત કરી લઈએ મિત્રો સ્વ રહેઠાણનું મકાન. આ મકાન આપણે ભાડે આપ્યું એની વાત છે, અને હવે જે વાત છે આપણી એ સ્વ રહેઠાણના મકાન માટે એની ગણતરી કેવી રીતે કરવાની છે મિત્રો. સ્વ રહેઠાણનું મકાન એટલે પોતાના રહેઠાણ માટેનું મકાન છે કે જે કોઈને આપણે ભાડે આપેલું નથી મિત્રો. તો તમે જોયું કે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કરવા માટે 3 સ્ટેપ તો કરવા જ પડે. મકાન ખાલી રહ્યું હોય તો ચોથું સ્ટેપ પણ કરવું પડે. મકાન 12 મહિના ભાડે ગયું હોય તો સ્ટેપ 3 એ જ ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય થયું, બરાબર. હવે મિત્રો પણ સ્વ રહેઠાણનું મકાન છે જે આપણે કોઈને ભાડે આપેલું નથી, તો એનું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય શોધવા માટે તમારે એક પણ સ્ટેપ નથી કરવાના, સીધો તમારે જવાબ લખી નાખવાનો છે. સ્વ રહેઠાણનું જે મકાન હોય એનું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય એ મિત્રો 0 ગણાશે, 0, અને એમાંથી મિત્રો તમને બાદ મળશે. હવે સમજો મિત્રો કે ખાસ કપાત એ ચોખ્ખા વાર્ષિક મૂલ્ય, ચોખ્ખું વાર્ષિક મૂલ્ય 0 છે મિત્રો, 30% કપાત બાદ ના મળે. ખાલી તમને બાંધકામ સમયની લોનનું વ્યાજ ને મૂડીકૃત વ્યાજ છે એ જ તમને બાદ મળશે, બરાબર. મૂડીકૃત વ્યાજ જે હોય એનો 1/5 ભાગ અને બાંધકામની લોનનું વ્યાજ જે મિત્રો ચાલુ વર્ષની બાંધકામનું છે પૂરેપૂરું, એ રકમ તમને બાદ મળે. એટલે 0માંથી આ રકમ બાદ કરીએ, જવાબ આવે માઇનસ, અને આ માઇનસમાં જે જવાબ આવ્યો એ ખોટ કહેવાશે મિત્રો. શું કહેવાશે? ખોટ. ઓકે. તો મિત્રો 2 રૂલ્સ તમારે યાદ રાખવાના છે. જે મકાન ભાડે આપ્યું છે એનું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય આ રીતે શોધવાનું છે, અને જે સ્વ રહેઠાણનું મકાન છે એનું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય 0 સમજવાનું, અને એમાં જે મૂડીકૃત વ્યાજ છે, બાંધકામની લોનનું વ્યાજ છે, તમને કપાત તરીકે બાદ મળશે. આમાં 30% જે ખાસ કપાત અહીંયા જે વાત કરી એ આમાં આવશે નહીં, કારણ કે એનું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય 0 છે. 0 ને 30% કરો, જવાબ 0 જ આવશે મિત્રો. ઓકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ દાખલાની વાત કરશું. મિત્રો તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર દાખલા નંબર 20નો અ આપ્યો છે. નીચે આપેલ વિગત પરથી આકારણી વર્ષ 2020-21 માટે દરેક મકાનના ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્યની ગણતરી કરો. બરાબર. હવે મિત્રો અહીંયા જે આપણે ગણતરી કરવા જઈએ એ ગણતરી મિત્રો આપણે એક સાથે જ બતાવી દઈશું, કારણ કે ખાલી મકાન ભાડે આપેલું છે, એના બીજા કોઈ કન્સેપ્ટ આપણને અલગ અલગ આપેલા નથી મિત્રો. એટલે એક સાથે એક ફોર્મમાં સૂચના ના લખવી પડે, એક જ વાત ચાલી જાય. એટલા માટે રકમના 3 ખાના હું બનાવી દઈશું. આપણી પાસે 3 મકાન છે મિત્રો, એટલે રકમ લખવા માટે 3 ખાના આપણે બનાવીશું. એક નિયમ લખવા માટેનું જે ખાનું છે, મિત્રો આકારણી વર્ષ અને પાછલું વર્ષ કોને કહેવાય એ લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં તમે સમજ્યા છો. આકારણી વર્ષ 2020-21 આપ્યું છે, તો પાછલું વર્ષ એની આગળનું કહેવાય 19-20. એ લખશું મિત્રો. દાખલા નંબર 20 અને 20માંનો ક દાખલો મિત્રો. અહીં આપણી પાસે શરત છે, મકાન એ, મકાન બી અને મકાન સી 3 પ્રકારના મકાન છે, બરાબર. મકાનનું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કરવાનું છે. મકાનનું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય દર્શાવતું પત્ર. મિત્રો પહેલું જે સ્ટેપ છે મારી પાસે, નંબર 1 મ્યુનિસિપલ આકારણી અને વ્યાજબી ભાડું
બેમાંથી જે વધુ હોય તે, પરંતુ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટથી વધુ નહીં. બરાબર છે. આ પહેલું સ્ટેપ. સ્ટેપ નંબર 2 છે આપણું ખરેખર મળેલ કે મળવાપાત્ર ભાડું. અને સ્ટેપ નંબર 3 છે મિત્રો, જેમાં સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 માંથી જે વધુ હોય તે. આ 3 સ્ટેપ આપણે કરવાની છે મિત્રો. અહીં સ્વ રહેઠાણનું મકાન કંઈ આપણને આપ્યું નથી, તો બધા મકાન ભાડે આપેલા છે, આપણે સમજવાનું. પહેલો પોઈન્ટ મિત્રો આપણી પાસે શું છે તો તમે જુઓ છો, નિયમ છે આપણું મ્યુનિસિપલ આકારણી અને વ્યાજબી ભાડું. આ બેમાંથી જે રકમ વધુ હોય એ. મિત્રો તમને પ્રેક્ટિકલ સમજાવું એના માટે થોડુંક વધારે આઈડિયા આવશે બેટા. આપણે સાઈડમાં રફ કામ પણ કરીએ કે ભાઈ મ્યુનિસિપલ આકારણી 12,500 અને વ્યાજબી ભાડું 14,400. આ બેમાંથી જે વધુ હોય તો જો આ 12,500 અને 14,400, આ બેમાંથી જે રકમ વધુ હોય તો આ વધુ રકમ 14,400 નક્કી થઈ ગઈ. હવે આ જે રકમ નક્કી થઈ એને તમારે સરખાવણી છે કોની સાથે? પ્રમાણિત ભાડા સાથે. તો પ્રમાણિત ભાડું છે 12,900. આ બેમાંથી જે રકમ વધુ હોય એ રકમને તમારે આની સાથે સરખાવવાનું, અને પછી એ બે રકમમાંથી જે ઓછી હોય એ લેવાની. તો આ બેમાં ઓછી રકમ કઈ જાય? 14,400 અને 12,900. બેમાંથી ઓછી રકમ કઈ? 12,900. તો સ્ટેપ 1નો જવાબ કેટલો આવ્યો? 12,900. હવે તો એટલે અહીંયા મિત્રો આપણે મકાન નંબર એમાં આપણો જવાબ આવશે 12,900. એવી રીતે મિત્રો મકાન નંબર બી જુઓ છો, એમાં મ્યુનિસિપલ આકારણી 18,750 છે. આ મ્યુનિસિપલ આકારણી 18,750 અને વ્યાજબી ભાડું 21,600. આ બેમાંથી કઈ રકમ લેવાની? જે વધુ હોય. આ બેમાંથી વધુ રકમ કઈ છે? 21,600. તો આપણે સાઈડમાં 21,600 લખી નાખીએ. બરાબર. હવે આ જવાબને કોની સાથે સરખાવવાનું મિત્રો? પ્રમાણિત ભાડા સાથે, એટલે સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ સાથે. અને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ પણ કેમ કે 12,900. આ રકમ જે નક્કી થઈ એને પ્રમાણિત ભાડા સાથે સરખાવવાની, અને પછી આ બંને રકમમાંથી જે રકમ ઓછી હોય લેવાની. તો આ બેમાં ઓછી રકમ કઈ? 12,900. તો આપણો જવાબ આવશે 12,900. બરાબર મિત્રો. 18,750 21,600. સોરી મિત્રો, અહીંયા ગણતરી અલગ થઈ. પ્રમાણિત ભાડું છે મારી પાસે 24,300 મકાન નંબર 2માં. 24,300. બરાબર. એ મકાન નંબર 1નો જવાબ અહીં લખાઈ ગયો મિત્રો. ફરી વાર સમજીએ. મ્યુનિસિપલ મકાન નંબર 2માં મ્યુનિસિપલ આકારણી 18,750 છે અને વ્યાજબી ભાડું 21,600 છે. તો 21,600 આ બેમાંથી કઈ રકમ લેવાની? જે વધુ હોય. એટલે આપણે 21,600 લખી. હવે મિત્રો આ જે રકમ નક્કી થઈ એને પ્રમાણિત ભાડા સાથે સરખાવવાનું. તો મકાન નંબર બીમાં પ્રમાણિત ભાડું કેટલું? 24,300. આ બે રકમ છે એમાંથી કઈ લેવાની? જે રકમ ઓછી હોય. આ બેમાં ઓછી રકમ કઈ છે? 21,600. તો આપણો જવાબ કેટલો નક્કી આવે? 21,600. અહીં લખશું 21,600. હવે મકાન નંબર સી, આ જ નિયમ પ્રમાણે મ્યુનિસિપલ આકારણી 24,900 અને વ્યાજબી ભાડું 23,900. આ બેમાંથી જે રકમ વધુ હોય લેવાની. ફરીવાર મ્યુનિસિપલ આકારણી અને વ્યાજબી ભાડું એ બેમાંથી જે રકમ વધુ હોય લેવાની. તો આ બેમાંથી વધુ રકમ કઈ છે? 24,900. તો આપણે 24,900 નક્કી કરીએ સાઈડમાં. હવે આ રકમને કોની સાથે સરખાવવાનું મિત્રો? આને કોની સાથે સરખાવવાનું? તેને પ્રમાણિત ભાડા સાથે. પ્રમાણિત ભાડું કેટલું છે? 23,500. તેને 23,500 સાથે સરખાવીએ. તો આ બેમાંથી કઈ રકમ ઓછી આવી? 23,500. તો આપણો જવાબ આવ્યો 23,500. અહીં આવશે 23,500. ઓકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો અને બહુ મહત્ત્વનો પોઈન્ટ છે, ધ્યાનથી સમજો. મ્યુનિસિપલ આકારણી અને વ્યાજબી ભાડું બેમાંથી જે વધુ હોય લેવાનું, અને જે જવાબ નક્કી થાય સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ સાથે સરખાવવાનું. બરાબર. એમાં જે ઓછું હોય લેવાનું.
એ તો મિત્રો સ્ટેપ એનો ત્રણેય મકાનનો જવાબ આપણી પાસે આવ્યો, જે આપણે ગણતરી કરીને તમને સમજાય પ્રેક્ટિકલ. હવે મિત્રો સ્ટેપ નંબર 2 છે આપણી પાસે, ખરેખર મળેલ કે મળવાપાત્ર ભાડું. તો જો મકાન નંબર A એમાં ખરેખર મળેલ ભાડું 14,850 છે અને નહીં મળેલ 1,350 છે, એટલે મળવાનું 1,350 બાકી છે, અંદર ઉમેરાશે. અહીં આપણે હું ગણતરી કરું છું, મકાન A, મકાન B અને મકાન Cનો આપણે એક સાથે જ ખાના બનાવ્યા છે મિત્રો, એટલા માટે તમે બધાની અલગ અલગ ગણતરી પણ કરી શકો છો. અને આગળ જે મહત્ત્વના મોટા દાખલા છે એમાં અલગ જ ગણતરી કરવી પડશે. મકાન એમાં ખરેખર મળેલ ભાડું 14,850 છે, તો એનું 14,850 વત્તા નહીં મળેલ ભાડું એટલે મળવાનું બાકી છે 1,350 એ અંદર ઉમેરાશે. તો મિત્રો 14,850 એમાં 1,350 આપણે ઉમેરી દઈએ. એ 16,200 જવાબ આવ્યો મિત્રો આનો. એ મકાન નંબર 1માં લખશું 16,200. મકાન નંબર B તેનું ખરેખર મળેલ ભાડું છે 22,350 અને નહીં મળેલ ભાડું છે એનું 2,250 અંદર ઉમેરી દઈએ મિત્રો. તો 22,350 વત્તા 2,250 એટલે 24,600 એ મકાન નંબર 2નો જવાબ આવ્યો. અને મકાન નંબર 3 એનું ખરેખર મળેલ ભાડું છે 14,400 અને નહીં મળેલે મળવાનું બાકી છે 48, અંદર પ્લસ થશે 14, 18 ને 19,200. તો મકાન નંબર C છે એનું 19,200 આવશે મિત્રો, બરાબર. તો સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ બંને મકાનના ત્રણ મકાનના આપણે કર્યા. હવે સ્ટેપ 3 શું છે મિત્રો? સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2માંથી જે વધુ હોય, આ બેમાંથી જે વધુ હોય, આ બેમાં વધુ રકમ કઈ છે? 16,200. અહીં જવાબ આવશે 16,200. આ બેમાંથી વધુ રકમ કઈ છે? 24,600. જવાબ લખવાનો 24,600. અને આ બેમાંથી વધુ રકમ કઈ છે? 23,500. કંઈ લખવાનું 23,500. આપણો નિયમ છે સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2. તો આ સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2, સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2નો જવાબ છે. એમાં જે વધુ હોય લેવાનું, તો આ બેમાં જે વધુ રકમ હોય એને લખવાની. અને આ જે જવાબ આવ્યો એ આપણા માટે શું કહેવાય મિત્રો? ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય. તો સ્ટેપ 3નો જવાબ આપણી પાસે આવ્યો 16,200 એ આપણું ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય. અહીંયા 24,600 જવાબ આવ્યો, આ 23,500 જવાબ આવ્યો. પછી આમાંથી મ્યુનિસિપલ વેરા બાદ કરી આપણે ચોખ્ખું વાર્ષિક મૂલ્ય મળે. પણ મિત્રો આ દાખલો એક નાનો દાખલો હતો, ખાલી 3 સ્ટેપ સમજવા માટે, એટલે આમાં ખાલી ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય શોધવાનું હતું. તો આ દાખલો આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ થયો, એટલે આમાં વધારાની કોઈ બીજી વિગત શોધવાની નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમારે 3 સ્ટેપ યાદ રાખવાના છે, બરાબર. પહેલું સ્ટેપ, બીજું અને ત્રીજું, બરાબર. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મિત્રો આપણે આગળના સમજીશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.